اللہ اللہ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے. قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے. فی کل شیء آیہ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہے. اللہ پاک نے کیا کیا یعنی مخلوقات پیدا فرمائیں، کیسے کیسے انسان بنائے. اب اس وقت 7-8 ارب انسان ہیں. 8 ارب انسانوں کے یعنی یہ جو انگوٹھے ہیں ہاتھ کے، یہ 2 انگوٹھے ہو گئے تو 16 ارب مختلف قسم کے ڈیزائن اللہ پاک نے انگوٹھے پہ بنائے. 16 ارب. سبحان اللہ. اللہ کی کتنی بڑی شان، اللہ کیسی قدرت والے ہیں. اچھا، اللہ پاک نے اب ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہے تو دونوں کے عجیب مختلف مزاج بنائے، مختلف طبیعتیں بنائیں، مختلف آوازیں بنائیں. اب 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب آوازیں، 8 ارب مزاج ہیں. اللہ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ میری مخلوقات ہیں. بہت ساری اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، مخلوقات بتلائیں. فرمایا فارونی ماذا خلق الذین من دونی، مجھے دکھاؤ میرے علاوہ کسی نے کچھ بنایا ہو. سبحان اللہ. اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ بڑی طاقت والے ہیں، اور اللہ بڑی شان والے ہیں. اور پھر جہاں میں ہیں ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ ہمارے بھائی عبدالسمیع صاحب تشریف لائے، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی ہیں اور ان کی والدہ محترمہ بڑھیا ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے. تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت مزاج کے حامل ہیں. اب ان سے ان کا تعارف کرواتے ہوئے تھوڑا سا ان سے کچھ سوال جواب بھی کریں گے. آپ کو اندازہ ہوگا کتنے مزیدار آدمی ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی اللہ کی نیک بندی اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ رہیں گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا میں بھی بڑی خوشیاں پائیں گی، اور آخرت میں اللہ پاک ان کو بڑے انعامات، بڑے درجات عطا فرمائیں. تو اگرچہ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، لیکن ہماری یہ چاہت ہے اور ان کے بھائی اور ان کی والدہ محترمہ کی بھی یہی چاہت ہے کہ ان کو ایسی خاتون ملے جو دینی اعتبار سے ان کی معاون ہوں، اور اللہ پاک ان کو جنت میں، یہ جو سادہ لوگ ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے اکثر اہل الجنت بلہن، جنت والے اکثر سادہ لوگ ہوں. اب یہ سادہ آدمی ہے، اس کا کام ہے نمازیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، جی جماعتیں آتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ چلنا. تو ایسے اللہ کے نیک بندوں والے کام اس کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے زیادہ بڑی امید کرتے ہیں کہ یہ جنتی انشاءاللہ اس حدیث پاک کی روح سے. جو زیادہ تیز ہوتے ہیں نا، تیز ترار ہوتے ہیں، ان کی تیزی اور تراری اور ان کی شاطرپن، وہ خطرہ ہے کہ وہ کہیں اور لے جائے ان کو، اور وہ جو ہے وہ اپنی اس سے تیزی سے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. ہاں جی، وہ بجائے جنت کے کسی اور راستے پہ بھی پھٹک سکتے ہیں. لیکن یہ ایسے لوگ، سادہ لوگ، یہ جنتی انشاءاللہ ہوتے ہیں. ہاں جی، تو انشاءاللہ جو بھی آئیں گی تو ان کے ساتھ جنت میں جائیں گی، اور ان کی بہت بڑی جنت ہوگی اور بہت ساری حوریں ہوں گی. تو ان کے حوروں کے عبداللہ ہوں گے. تو وہ ان کی جو ہے نا وہ جنت کی حوروں کی سردار ہوگی، آپ کی جو بیوی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی، ان کی عمر ہے 29 سال. عبدالسمیع ان کا نام ہے. لاہور میں ایک خوبصورت سوسائٹی میں قیام پذیر ہیں. ان کا اپنا ذاتی گھر ہے ماشاءاللہ، اور آپ کے سامنے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت ہیں اور خوبصورت بھی ہیں. رنگ بھی گورا ہے ماشاءاللہ، اور قد بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. 6 فٹ اور 2-3 انچ. گھر ذاتی نہیں ہے، چاچو کے ساتھ رہ رہے ہیں. اچھا، چاچو کے ساتھ. ہاں جی، میں نے وہ آپ نے میرے سے سوال کیا نہیں تھا، ہاں تو اس لیے میرا خیال میں آپ کو. اچھا چلو جی، گھر ذاتی نہیں ہے. اچھا، یہ آپ نے واضح نہیں لکھ سکتے. اچھا یہ گھر ذاتی نہیں ہے.
चाचा एक हमारे साथ हैं जब से वालिद साहब की वफात हुई है। अच्छा, अच्छा। और वो तब से ही सरपरस्ती में है, मतलब कि उनका घर है और वो घर का मसला नहीं है वैसे, अच्छा, अच्छा। लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि जो इनका है और वाज़ेह। इनकी जोजा मोहतरमा का एक अलहदा से घर हो, उसके लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ वो। लेकिन अभी फिलहाल आपने हो जाएगा। मेंशन यही करना है कि घर नहीं, अच्छा, हमने जो राइट नाउ हकीकत है ना सिर्फ ठीक उस हो। पे चलना है, कल लेकिन किसी ने नहीं देखा। हाँ हाँ ठीक हो गया। बाकी माशाल्लाह और प्रॉपर्टी है जिसका कोई किराया वगैरह आ रहा है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह इनका गुजर बसर बेहतरीन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी भूखे तो नहीं सोए आप? जी बहन भूखा नहीं हुआ। कभी भूखे नहीं सोए? नहीं सर। हर रोज कुछ खा पी के सोते हैं? बर्गर अच्छा। शवारमे का शौकीन है भाई जी। हैं? इसको रोज 2-3 दिन बाद मुझे फूड पांडा से बर्गर मंगवा के देना पड़ता, नहीं तो लड़ाई हो जाती कि आज बर्गर खाना है। बर्गर खाते हैं? बड़े गड़बड़ है। बर्गर तो गड़बड़ लोग खाते हैं। राइस खाते, चिप्स खाते। राइस चिप्स। जी, तो अम्मी रोटी नहीं पकाती? पकाते हैं माता हम तो फिर रोटी नहीं अच्छी लगती है? रोटी नहीं चलाते। अच्छा चलो बीवी के हाथ की रोटी अच्छी लगेगी जी आपको? उनकी आए उनकी अच्छी लगेगी? अच्छे लगे, अच्छे। उनकी अच्छी लगेगी? जी तो अम्मी की अच्छी नहीं लगती? हमें नहीं लगता है। हैं? चलो ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਏਗੀ ਉਹੀ ये ਖਵਾਏਗੀ। चावल से ज्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा मैं आपको कहता हूँ बीवी से हाथों से खाना खाऊं कि किसको खिदमत कराऊं उनके साथ से बीवी की खिदमत करोगे आप? खिदमत कराऊं जो उसके साथ तो उसके जाता हूँ बीवी की खिदमत कराऊं उसके साथ से बच्चे को उसके साथ जाऊं उसके साथ बीवी की फरमाबरदारी करोगे आप? फरमाइश से सारा कुछ करे बीवी आपकी मानेगी आप उसकी मानोगे? वो जैसे वो कहेगा उससे चलना है, जैसे वो कहेगी वैसे चलो। उसने करना है। अच्छा उसके साथ जाऊंगा उसके साथ वापस आऊंगा तो उससे ज्यादा खुश रहूंगा सारा खुश रखोगे खुश उसको? रहूंगा उससे तंग नहीं करना है अच्छा माशाल्लाह। उससे तंग नहीं करूंगा उसके साथ जाऊंगा उसके साथ जो उसी खिदमत अ, करूंगा उसके साथ लेकिन वो उसमें आप उसमें घर में थोड़ा बहुत काम शाम में भी हाथ बटा लिए? हम बता सुन्नत है। सुन्नत करूंगा उससे काम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काम काज में हाथ बटा जी मैं लिए? उससे सारा काम शुरू करूंगा जो कहेगी तो मैं उससे सारा कपड़े भी धो लिए? कपड़े धोऊंगा मशीन लगा के सारा जो सुन्नत है वो काम से करेगी तो मैं उससे अच्छा और रोटी भी पका ली? रोटी भी बता दूंगा सारा जो भी आटा भी गूंद लो? आटा भी गूंद लो सारा बात में सारा अभी वालदा और ये दोनों, अभी वालदा और भाई ये कपड़े ही धो रहे थे, मैंने इनको कहा कपड़े चेंज करो तो जाना है। अच्छा ये ये मेरे साथ घर के कपाट कारवा, छोड़ अच्छा, ये लेकिन नहीं। सारा काम नहीं करना आता, ये है कि हेल्पिंग हैंड, ये चीज उधर रख दो, हाँ। वो पकड़ा दो, वेपन मार लेता हूँ सारा हाँ, इस तरह के वेपन काम। मार जब लेते वेपन मार लेता पानी हूँ की बोतलें बड़ी पानी छोटी बहुत बड़ी बड़े छोटे छोटे काम सारे काम कर ये लेते? सारे काम शुरू कर देते हैं सारा काम अच्छा तो मस्जिद खुद बखुद जाते हो? जो खुद जाता हूँ तो फिर खुद वापस आ हाँ जाते खुद हो? वापस आता हूँ तो रास्ता भूल तो नहीं जाते? रास्ता नहीं बोलता कभी किसी और गली में चले गए? नहीं रास्ता नहीं बोलता है ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं होता अच्छा जी। अच्छा जी माशाल्लाह राजपूत राना इनकी कौम है माशाल्लाह। जी, राज- वालिद साहब कहाँ हैं आपके? वाल साहब मजदूर में चौथे थे वो किधर है? वो वाल साहब की डेथ हो गई थी कब? 20 सितंबर फोर्थ हो गया अच्छा कौन से सन? ये इसी महीने में आया कब बहुत हुई? 2011। 2011 अच्छा तो आप जो है ना वालिद साहब को के लिए दुआ करते हो? जी उनके लिए दुआ करता हूँ उनके लिए कब्र साहब जाता हूँ उनके लिए दुआ भी करता हूँ दुआ भी करते हैं? जी, अच्छा दुआ भी करता था उनके लिए दुआ भी करता हूँ अच्छा वालिद साहब आपके क्या थे, क्या काम करते थे? अब वो वकील था हमारे तो अबू के साथ जाता था मैं वकील भी थे और प्रोफेसर भी थे? वो वकील थे अबू के साथ हाई कोर्ट जाता था तो वापस आता तो हाई कोर्ट में जाकर तो वो जो भी हाँ। इसने जो अपनी आंखों से देखा ना इसको वो भी याद है, मतलब हाई कोर्ट बाल साहब इसको लेके हाँ, जाए। अच्छा लेकिन वो इससे पहले वापस आ- प्रोफेसर भी थे? प्रोफेसर अभी भी मुझे भी पढ़ाना और अपने जो स्टूडेंट्स वगैरह अभी भी वो ओ लेवल्स और ए लेवल्स को पढ़ाते थे, पढ़ाते लेकिन थे। वो इस तरह के रेगुलर नहीं ना, स्कूल में नहीं जाके पढ़ाना। पहले वो प्रिंसिपल रहे हैं लाहौर लाइसियम वगैरह के, बीकन हाउस के, सॉरी बीकन बीकन हाउस, हाउस भी लाहौर अच्छा, में बीकन इसी- हाउस लाहौर में भी- लाइसियम भी और बीकन हाउस। फिर उसके बाद थोड़े फैमिली के मामलात ऐसे थे, उन्होंने कहा मैं खुद ही वकालत करके खुद ही अपना केस लड़ लेता हूँ। हाल के उन्होंने फिर वो इस तरह उन्होंने 4-5 चीजें की हुई थी, फार्मेसी भी की हुई अच्छा थी। अच्छा हर फन मौलत है आपके हाँ पास? जी हाँ जी। उसके बाद एंड में तो अल्लाह उनको अल्लाह गरीक रहमत फरमाए, उनके दरजात एंड में बुलंद तो वो अल्लाह अकबर, वो तो अल्लाह रसूल का नाम लेते गए हैं। एंड में तो वो इस तरफ आ गए थे कि जो मैंने जिंदगी गुजारी है वो तो बड़ी बेमायनी थी, असल तो जिंदगी इस्लाम की है। अल्लाह अकबर। एंड में उनका एंड तो इस तरह है ना, उनका अच्छा दाढ़ी माशाल्लाह रख ली थी। आप माशाल्लाह। अरसा दराज बैरून मुल्क रहे, चाइना में रहे, लेकिन जी। उसके बावजूद आपकी बहुत सारी बातें मुझे दीनी देख के मुझे बहुत खुशी वो हुई। चाइना जाने की वजह से ही है और वालिद की वजह से, क्योंकि अच्छा, वालिद नहीं, जब वहाँ जाके भी दीन में आप आगे बढ़े? जब लोगों ने मुझसे सवाल किए कि आप मुसलमान हो, आप लोग ये ये हरकतें जरा क्यों करते इसमें- ये बात ये थोड़ी सी आप दीन में कैसे आगे बढ़े? हाँ ये पास हो? जी इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। आपको पता है ये तो रब
जिसको रब ने अपने पास लेके आना होता है, वो कहते हैं रब अपने पास अपने बंदों को अपने पास ले ही आता है। अच्छा तो मैं पता नहीं रब की कुछ रज़ा थी इसमें, मुझे उन्होंने चाइना भेजना था। वालिद साहब की कुछ ज़िंदगी ऐसी गुजरनी थी कि एंड में उन्होंने ये बात मुझे एंड में वो ये बात कह के गए हैं कि मुझे बात समझ आ गई है, अब मैं तुम्हें बात समझाऊंगा जो सारी ज़िंदगी की बात समझ आई है। तो वो फिर मैंने खुद भी देखना शुरू किया कि वालिद साहब इतने इस्लामिक क्यों थे। अच्छा जी फरमाइए। तो वालिद की वजह से भी थोड़ा इंटरेस्ट था कि वालिद साहब ने इतना ही तालीम हासिल की ज़िंदगी के अंदर, और बहुत ज़्यादा उनके पास इल्म भी था दुनियावी, पहले तो दुनियावी ही इल्म रहा है ज़िंदगी के उनके पास। वालिद साहब का ये था कि एंड में उनका बहुत ज़्यादा दीनी रुझान हो गया था जी। अच्छा वालिद साहब का एंड में बहुत ज़्यादा दीनी रुझान हो गया था, तो इस वजह से कुछ मामलात घर के एकदम बदलना शुरू हुए, क्योंकि उनकी आदतें बदलना शुरू हुई। उन्होंने कमीज शलवार सफ़ेद पहनना शुरू किया कि सुन्नत है, दाढ़ी रख ली, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, रातों को उठ के इबादत करना। माशाल्लाह। तो वो शुरू में तो बातें समझ नहीं आई, 2000 सदी चल रही थी आपको पता है, 20वीं सदी थी अपना, तो उस वक्त यानी आपको दीन की तरफ इतना वो नहीं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो बड़े मेरे वालिद साहब से इख्तलाफात भी रहे, कुछ मामलात भी आए इस तरह के कि मैं कहता था कि नहीं ये तो इस तरह दुनिया सारी किसी और तरह जी रही है, आप कुछ और बता रहे हैं। तो खैर फिर उनकी वफ़ात हो गई। उसके बाद हमारे एक चचा हैं जो मेरे वालिद साहब के छोटे भाई हैं, वो हमेशा से बहुत नेक इंसान है, हाजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे इंसान है, नेक इंसान है। वालिद साहब ने उनको पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को हमेशा समझा है कि मैंने भी इसी तरह ही वफ़ा निभानी है। तो उन्होंने मुझे MBBS के लिए बाहर चाइना भेज दिया। तो वहाँ फिर जाके लोगों ने जब सवाल किए कि अच्छा तुम मुसलमान हो, ये करते हो, फलां करते हो, क्यों करते हो, क्या मसलहत है इसके पीछे। शुरू में तो 1-2 साल मैं उनको यही कहता रहा हूँ कि हम अच्छे मुसलमान नहीं है तो आप किसी इल्म वाले से सवाल ये करें जाके, मेरे पास इल्म नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, मेरे पास इल्म नहीं है, सीधी सी बात। फिर वो 2-3 साल जब लगातार होती गई ये चीज़, तो फिर मैंने एहसास किया मैं यार थोड़ा सा कुछ पढ़ ही लें, हमारा ही रिलीजन है, अपना ही मजहब है। फिर वालिद साहब की वजह से भी थोड़ी क्यूरोसिटी थी कि उनकी दुआएं थी। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्यों नहीं जी, बिल्कुल जी, इनकी दुआएं थी, बिल्कुल क्यों नहीं थी जी, दुआएं रंग लाती। बिल्कुल जी। हदीस पाक में साफ आता है कि वालिद की दुआ सीधी अर्श पे जाती, कोई हाविल नहीं होता बीच। सुभान अल्लाह जी, बिल्कुल ऐसे ही है माशाल्लाह, बड़ी बात। तो बस फिर वो थोड़ा बहुत उसको पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास इल्म है इस्लाम का, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि चंद एक चीज़ें जो पढ़ी उनसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी तो ठीक गुजार रहे थे, उन्होंने तो ठीक बात की थी वालिद साहब ने। तो अब कोशिश यही है कि बेहतर से बेहतर इस्लाम की तरफ आया जाए जितना ज़्यादा हो सकता है, और आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा आप ये बताएं, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात, आपने जिस मोहब्बत से पहले आए, फिर भाई को लेकर आए जी, वालदा को लेकर आए जी, तो आप का ये बड़ा अजीम जज्बा है, माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई। तो आप के भाई में थोड़ी सादगी है, तो आप का क्या जज्बा है कि ताहयात भाई की सरपरस्ती करेंगे आप? इंशाल्लाह जी, भाई का साथ तो देंगे। ये तो जी रब ने जिम्मेदारी दी है, ये तो मैंने चूज किया ही नहीं है। सादत बिल्कुल जी, सादत समझनी चाहिए। नहीं परेशान तो नहीं होते इसकी? सर जन्नत की चाबी है मेरे पास, मेरे घर में। अल्लाह अल्लाह, ये पूरा कर दिया तो वो तो सर्टिफिकेट मिल जाना जन्नत। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने अर्ज किया ना, जन्नत में अक्सर सादा लोग, हदीस है, आपने पहले सुनी थी हदीस? ये नहीं जी, मैं आपकी ये बात सुन के मुझे अभी फौरन वालिद साहब की याद है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी दरवेश आदमी थे। अच्छा, वो दरवेशी मैंने आपको उनकी बताई तो है कि वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे ना, दरवेश थे, रब उनको ले ही आया अपने पास। यानी अक्सर अहलिल जन्नत बुल हो, ये सादा लोग, हाँ अक्सर जन्नत वाले अक्सर लोग सादा। तो यानी अब देखो ना माशाल्लाह, अच्छा बात सादा लोग होते हैं, उनकी सादगी के बावजूद उनका मैलान जो है ना गलत चीज़ों की तरफ होता है जी, लेकिन ये माशाल्लाह सादा हैं, लेकिन सादगी के बावजूद इनका मैलान दीन की तरफ है, कुरान की तरफ है। यानी आप बता रहे हैं पूरे घर में सबसे ज़्यादा मजहबी बिल्कुल ये शख्सियत है माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे कुछ मसले मसाइल हैं, वो भी हैं, ऐसा नहीं है कि मसले मसाइल कोई नहीं है। बस खैर जब शादी होगी तो अल्लाह पाक उसको मजीद उसके जी जी बिल्कुल इंशाल्लाह, ये अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया ना। हाँ जी, शादी के बगैर तो बंदा अधूरा है, ईमान की तकमील हो जाएगी ना उसमें। जी बिल्कुल, ईमान मुकम्मल हो जाएगा, अभी ईमान उसका अधूरा है। तो आपकी शादी का क्या प्रोग्राम है? सर ये तो पहले करवाए ना, मेरी तो अभी सारा फोकस इस तरफ है। अच्छा, तो ये इसको फिर थोड़ा मैं सेट भी करूं,
اچھا یہ تو نہیں کہ اب اچانک میں ذمہ داری شادی کے بعد وہ جو ایک نئی لڑکی آئے گی وہ والدہ بھی اس کو ٹائم دیں گی تو سسٹم اس کو بھی سمجھ آنی شروع ہو گھر کی معاملات، کیونکہ وہ ایسے ہے کہ وہ اس کے لیے تو ایک نئی چیز ہے نا، وہ تو پریشان ہو جائے گی ایک دم۔ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ پاک نے نظام بنایا ہے۔ اللہ پاک، اب میں کل ایک صاحب کے پاس گیا، وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہے اور رکشہ چلاتے تھے، گاڑیاں دھوتے تھے، تو وہ ان کے خاندان کی ایک خوبصورت اور حسین لڑکی، دراز قد لڑکی، اس معذور کے ساتھ جو گاڑیاں دھونے والا، رکشہ چلانے والا، اس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ تو اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے توکل کر کے اس نے اپنے شادی کر لی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو خوبصورت بہترین اولاد عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ان کو یعنی لاہور میں بڑی اچھی، یعنی اللہ پاک نے ان کو خوب عزتیں عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ان کو برکتوں سے مالا مال فرمایا، اور ان کا یہاں کراچی میں ریاض موٹر کے نام سے ان کا ماشاءاللہ ادارہ بنا، پھر لاہور میں ان کی بڑی پراپرٹی، کروڑوں روپے کی پراپرٹی ہے سب، اور ان کے بچے امریکہ میں یعنی ماشاءاللہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے ماشاءاللہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھو جی، وہ بظاہر اس وقت تو یہ یعنی معذور ہے ٹانگوں سے اور بالکل وہ سادہ ہے، لیکن دیکھو اللہ پاک نے کس کا بخت کس کے ہاتھ میں کس کے ساتھ رکھا ہے، تو اللہ پاک بخت لگاتے ہیں، سعادت۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے تم فقیر بندے سے بھی شادی کرو گے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، تو اس لیے ہم یقین کریں اور اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے۔ اچھا، آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے بھائی؟ لڑکی شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو؟ ہیں نہیں، مثلا ایسی لڑکی ہو جس کی پہلے شادی ہوئی تھی پھر طلاق ہوگی، وہ آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یا بیوہ ہو جائے جس کے شوہر پہلے فوت ہو گیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ اچھا، کوئی بھی لڑکی آ جائے؟ اچھا اگر وہ جو ہے یعنی پہلے اس کی شادی، اس کے ساتھ بچے بھی ہوں دو چار، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائیں، پلے پلائے بچے آ جائیں، اچھی بات ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے لڑکی؟ 50 سال ہو جائے؟ نہیں 50 سال، وہ بیوی کی بیوی، اماں کی اماں، آپ کو خدمت بھی کرے، ماں کی طرح بن کے رہے، تو ٹھیک ہے 50 سال ہو جائے، اس کو ہو جائے، یہ 40 سال ہو جائے، 40 سے بھی کم ہو جائے، 35 ہو جائے، کتنی ہو جائے؟ 18 19 یہ 20 ہو جائے، 30 بھی ہو جائے۔ چلو بھائی 30 والے بھی رابطہ کریں، دیکھتے ہیں، بعض 30 والی ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں 20 کی لگتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مان گئے جی، 30 والی بھی چلے گی۔ اچھا جی، باقی قد بھی مناسب ہو۔ آپ کا قد کتنا ہے؟ میرا 18 29 ہے۔ اچھا 6 عمر 29 ہے، آپ کے قد ہے 6 فٹ اور 3 انچ، اچھا 7 فٹ کے قریب ہے ماشاء اللہ۔ اچھا جی ماشاء اللہ، باقی جو بھی ہیں رابطہ کریں انشاءاللہ، کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں۔ یہ نوجوان ماشاءاللہ خوبصورت ہیں، آپ کے سامنے آ گئے، ان کی مناسبت سے کوئی بھی لوگ رابطہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے اور اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے، جو بھی آئیں گے ہماری بہن خوش ہوں گی۔ اچھا کسی کو جہیز میں کافی دولت لے کر آئے یا جہیز مانگتے ہو؟ کیا چیز؟ کیوں بھائی؟ اس کو جو اب یہی مسئلے، یہ مسئلے تھے جو میں آپ کو بتانا چاہتا کہ کچھ مسئلے ہیں، وہ مسئلے پتہ کیا ہیں؟ جب چھوٹا تھا گھر میں رہا، مسجد لے کے جاتے گئے، مسجد کا رجحان بن گیا، جب بڑا ہوا سڑک پہ پھرا تو جو سڑک والے لوگوں نے بات بتائی وہ بھی یاد ہے۔ اچھا جس طرح بندہ بات بتائے گا نا اس طرح، لیکن اچھا چلو میں اس کو بتاتا ہوں، جہیز لینا اچھی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں ساتھ ہی آپ نے کہا تو مان گیا وہ۔ ہاں جہیز لینا بری بات ہے، کیونکہ جو لڑکی اپنے ساتھ سامان لے کے آئے گی تو وہ پھر جو ہے نا وہ اپنے نخرے کرے گی، وہ پھر آپ کو تنگ کرے گی، لیکن جو بغیر سامان کے آئے گی تو انشاءاللہ گھر میں اللہ پاک سب کچھ دے رہے ہیں۔ تو گھر میں بیڈ ہے اس کے سونے کا؟ ہاں جی بیڈ ہے نا، چلو ایک ایکسٹرا بیڈ لے لیں گے نا، چلو باقی گھر میں باقی بھی برتن بھی ہیں، 2-4 پیالے ہوں گے، زیادہ ہیں، چلو ٹھیک، چلو جی ماشاء اللہ۔ تو اس کا مطلب جہیز کی کوئی ضرورت نہیں، اگر 3 کپڑوں میں بھی آ جائے، بس آ جائے کوئی،
کوئی آ جائے کوئی آیا لڑکی آ جائے یہ دیکھیں نا کوئی لڑکی آ جائے جی ہاں آپ کو لینا ہو کہ تو لینا اس کی نہیں خدمت کرو لینا گے؟ جو لڑکی آ جائے اس کی خدمت کریں گے خدمت کرو خوش رکھو گے آپ خوش رہیں گے کیسے خوش رکھو گے اس کے اگر اس کے ساتھ جاؤں گا اس کے ساتھ اس کے کرے گی ٹھیک ہے اس کے باتیں شیئر کروں گا اس کو موبائل لے دوں گا اگر کچھ تو اس سے باتیں کروں گا صرف باتیں کرو گے جی باتیں کروں گا اس میں کوکنگ کر لے کے ساتھ اس کا کہنا مانوں گا جا کر اچھا جیسے وہ کہے گی تو اسے کہے گا میں مانوں کی خدمت کرے گی ٹھیک ہے مہمانوں کی خدمت۔ لو جی ماشاء اللہ محترم ناظرین مہمانوں کی خدمت کریں تو ہمارے ساتھ رہے تو بہتر ہے مہمانوں کے ساتھ رہے چلو ٹھیک ہے محترم ناظرین الحمدللہ آپ نے دیکھا سنا یہ ساری باتیں کچھ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے سامنے پوری صورتحال آ جائے تو ان کی مناسبت سے اللہ کرے جو بھی رشتہ ملے تو مناسب اللہ کی رضا کے لیے توکل کرتے ہوئے جو بھی مناسب سمجھیں تو فی الفور رابطہ کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ بھائی بھی اور یہ بھی خوش رکھیں گے والدہ بھی آپ بھی بہو کو خوش رکھیں گی انشاءاللہ بالکل جی میرے پاس تو بیٹی نہیں ہے میں نے تو صرف بیٹی کی جگہ اچھا لے کے آنا اچھا لو جی اماں جی فرما رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں چونکہ بیٹی ہے نہیں تو گھر میں بیٹی کی بھی ایک چاہت ہوتی ہے ماں کی تو اس لیے وہ بیٹی بنا کے رکھیں گی اور انشاءاللہ اس کا پورا خیال کریں گی چلو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اور پورے ملک سے اور دنیا بھر سے جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کسی بھی شعبے کے اعتبار سے اللہ پاک سب کے ساری ضرورتیں پوری فرمائیں خصوصاً نکاح آسان تحریک کے حوالے سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں اللہ پاک سب کو خیر کے عطا فرمائیں سب کے ساتھ اللہ پاک آسانی کا مہربانی کا عافیت کا معاملہ فرمائیں آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین